श्रीगुरुभ्यो नमः। आमन् भागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। இதுவரையில பாவ பதார்த்தங்கள் முழுக்க நிரூபணம் பண்ணிட்டு இப்போ அபாவத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கார். அதுலேயும் பிரதியோகிதான்னா என்னது, அனுயோகிதான்னா என்னது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் விவரமா சொல்லி கொடுத்தார். இப்போ அடுத்த விஷயம் என்னதுன்னு கேட்டா சாமானியாபாவா விசேஷாபாவா அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கார். ஏதாவதா அஸ்மாபிஹி ஷட் பதார்த்தாக பாவ பதார்த்தாக திருஷ்டாக अधुना अभाव पदार्थस्य वर्णनं कर्तुम् आरभते। तत्र आदौ प्रतियोगिता नाम का अस्ति, अनियोगिता नाम का अस्ति इत्यादि विषयाः निरूपिताः। अधुना सामान्याभावः एवं विशेषाभावः अनयोः कः भेदः अस्ति, किं वैलक्षण्यमस्ति इति निरूप्यते। पश्यन्तु, अस्मिन् प्रकोष्ठे मदीयपुस्तकमेव अस्ति, स्वदीय पुस्तकं नास्ति। रामस्य पुस्तकम् अत्र नास्ति। अस्मिन् प्रकोष्ठे मदीय पुस्तकमेव अस्ति, रामस्य पुस्तकं नास्ति इति चिन्तयतु। अधुना अत्र पुस्तकाभावः अस्ति, अस्मिन् प्रकोष्ठे पुस्तकं नास्ति। पुस्तकं नास्ति इत्यस्यैव मया अन्यथा उच्यते, अन्यथा इत्युक्ते अन्येन प्रकारेण पुस्तकाभावो अस्ति इति उच्यते। वक्तुं शक्यते वा एवम्? अस्मिन् प्रकोष्ठे वक्तुं न शक्यते। कुतः? मदीयं पुस्तकमस्ति किल, तर्हि पुस्तकं नास्ति अथवा पुस्तकाभावो अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? पुस्तकमस्ति अत्र। पुस्तकम् अस्ति चेत् तद् अभावः न भवति। सः अवस्थितिः उभयोः भावाभावयोः न भवति इत्युक्तम्। तथा च अस्मिन् प्रकोष्ठे पुस्तकं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। एवं वक्तुं शक्यते वा? रामस्य पुस्तकं नास्ति वक्तुं शक्यते वा? शक्यते, समीचीनं। तर्हि पश्यन्तु, पुस्तकं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते, रामस्य पुस्तकं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। कुतः इत्युक्ते पुस्तकं नास्ति इति यदा उच्यते तदानीं पुस्तकसामान्यस्य अभावः। रामस्य पुस्तकं नास्ति इति यदा उच्यते तदानीं विशेषाभावः, न सामान्याभावः। भेदः सम्यक् अवगतः वा? सामान्याभावः विशेषाभावः। तत्रापि वयम् अर्थं गृह्णीमः एवं रूपेण, तत्र किं शास्त्ररीत्या अयं पदार्थः ज्ञातव्यः चेत् तत्र इतोपि किञ्चित् अवगन्तव्यमस्ति। किमस्ति? पश्यन्तु, पुस्तकं नास्ति इति यदा सामान्यभावः उच्यते तदानीं तत्र प्रतियोगी किमस्ति? पुस्तकं 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 रामस्य पुस्तकं नास्ति इति यदा उच्यते तदानीं तत्र प्रतियोगी किमस्ति? रामस्य पुस्तकं पुस्तकमेव किल, तदपि पुस्तकमेव। तर्हि उभयत्रापि पुस्तकमेव प्रतियोगी चेत् कुतः अस्मिन् प्रकोष्ठे पुस्तकं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इत्युच्यते? रामस्य पुस्तकं नास्ति इति वक्तुं शक्यते, पुस्तकं नास्ति इति वक्तुं न शक्यते इति कुतः वक्तव्यं? प्रतियोगी उभयत्र समानमेव किल अस्ति, पुस्तकमेव किल। मम प्रश्नः समीचीनः अस्ति किल? तर्हि किं वैलक्षण्यम् आगतम्? अनुयोगी अन्यः वर्तते। नास्ति, प्रकोष्ठः एव अनुयोगी, क्षम्यताम्, अभावः एव अनुयोगी। सर्वत्र अभावः किं पुस्तकाभावः इत्युक्ते पुस्तकं प्रतियोगी, अनुयोगी अभावः भवति। किं वैलक्षण्यम् आगतं? किमपि नास्ति।
अन्यत् किमपि चिन्तयति वा? पुस्तकस्य सामान्य சாமானிய அதான் உங்களுடைய புஸ்தகம் அங்க இருக்குல்ல, அப்புறம் சாமான்யமா புஸ்தகம் இல்லைன்னு சொன்னானா அது சரி வராதுல்ல. एतत् सर्वं सम्यक् अस्ति, सम्यक् नास्ति इति तु अहमपि अङ्गीकरोमि, परन्तु यदा शास्त्ररीत्या पश्यामः तदानीं तु पुस्तकमेव किल प्रतियोगी अस्ति। कार्यं तु वैलक्षण्यम् अस्ति इति अहमपि जानामि, कथं वैलक्षण्यम् अस्ति इति निरूपणीयं किल, तदर्थम् अहं पृच्छामि। इतोपि किञ्चित् चिन्तयन्तु, प्रतियोगी उभयत्र समानमस्ति वा? समानं नास्ति। एकत्र प्रतियोगी पुस्तकमेव केवलम्, अन्यत्र रामपुस्तकं प्रतियोगी। यद्यपि पुस्तकं पुस्तकम् इति श्रूयते, अथापि उभयत्र प्रतियोगी समानं नास्ति। तत् कथम् अवगम्यते इत्युक्ते यदा पुस्तकं नास्ति इति उच्यते तदानीं प्रतियोगी पुस्तकं प्रतियोगितावच्छेदकम् प्रतियोगी पुस्तकं चेत् तत्र अवच्छेदकं किञ्चित् भवति किल। प्रतियोगितावच्छेदकं किं भवति? पुस्तके विद्यमानं पुस्तकत्वं। अवच्छेदकम् इत्युक्ते कीदृशं भवेत्? अन्यत्र कुत्रापि न भवेत्, अस्मिन् अवश्यं भवेत्। सर्वत्र पुस्तके अवश्यं भवेत्, पुस्तकातिरिक्ते न भवेत्। पश्यन्तु, रामः नाम कः अस्ति इति पृच्छते, तस्य लक्षणं किञ्चित् पृच्छते। हस्तद्वयवत्वं रामस्य लक्षणं वक्तुं शक्यते वा? अवच्छेदकम् इति चेत् नास्ति, लक्ष्मणस्यापि तद्वर्तते। अन्यत् किमपि किञ्चित् वक्तव्यं, यः पदार्थः केवलं रामे एव भवति, अन्यत्र न भवति, तर्हि तदेव अवच्छेदकं भवति। तद्वत् यदा पुस्तकं नास्ति इत्युच्यते तदानीं प्रतियोगी पुस्तकं प्रतियोगितावच्छेदकं रामस्य पुस्तकत्वं वा केवलपुस्तकत्वं वा? केवलपुस्तकत्वमेव समीचीनं, केवलपुस्तकत्वमेव। तर्हि पुस्तकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिक अभावः पुस्तकं नास्ति इत्यत्र प्रतीयते। यदा रामस्य पुस्तकं नास्ति इत्युच्यते तदानीं पश्यन्तु, प्रतियोगी पुस्तकमिति श्रूयते, परन्तु प्रतियोगितावच्छेदकं किं? रामपुस्तकत्वं, न तु केवलपुस्तकत्वं। सम्यक् अवगतं वा इदं? तर्हि सामान्याभावः विशेषाभावः इति विभागः कथम् अस्माभिः अवगन्तव्यः अस्ति इत्युक्ते अवच्छेदकभेदेन। अवच्छेदकं भिन्नं चेत् तत्र सामान्याभावः विशेषाभावः अवगम्यते, अन्यथा नावगम्यते। सम्यक् अवगतं वा? तर्हि यत्र यत्र अस्माभिः अभावः अस्ति इति व्यवहारः क्रियते तत्र प्रतियोगी कः, प्रतियोगितावच्छेदकं किम् इति अवश्यम् आलोचनीयमस्ति। एतत् सर्वम् अधुना अद्य किं पाठ्यमाने विषये वर्तते, पाठ्यमानः विषयः वर्तते ग्रन्थे, पाठ्यमाने ग्रन्थे अयमेव विषयः निरूप्यते। सम्यक् अवगतं वा? सामान्याभावः விசேஷாபாவா அப்படின்னு ரெண்டு பார்க்க போறோம். இது என்னது புதுசா இருக்கே, சாமான்யபாவா விசேஷாபாவா அப்படின்னு கேட்டா, இந்த பிரகோஷ்டத்தை, இந்த ரூம்ல இப்போ என்னுடைய புஸ்தகம் இருக்கு, ராமனுடைய புஸ்தகம் இல்லை. நாம இப்படி சொல்ல முடியுமா? இந்த புஸ்தகத்துல இந்த அறையில புஸ்தகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா கேட்டா சொல்ல முடியாது. ஏன்னா என்னுடைய புஸ்தகம் இருக்கே, புஸ்தகத்துவ சின்னம் ஒண்ணு இருக்குங்க. ஆனா ராமனுடைய புஸ்தகம் இங்க இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாதா? முடியறது. அப்போ ஒரு கேள்வி நம்மளே கேட்டுக்கணும். இங்க முதல்ல புஸ்தகம் நாஸ்தின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த வாக்கியத்தை சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம். ஆனா ராம புஸ்தகம் இல்லைன்னு சொன்னா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்றோம். என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால், அபாவகா முதல்ல சொல்லும் பொழுது புஸ்தக சாமான்யாபாவத்தை சொன்னோம். ஆனா இங்க ஒரு புஸ்தகம் இருக்கு, புஸ்தகத்துவ சின்னம் ஏதோ ஒன்று இருக்கு, அதனால அப்படி சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம்.
அடுத்தாப்புல ராமனுடைய புஸ்தகம் இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது சொல்ல முடிகிறது. ஏன்னா புஸ்தகம் இருந்தாலும் ராமனுடைய புஸ்தகம் எது உண்டோ அது இல்லை. அப்போ இந்த பேதத்தை நாம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்னு கேட்டால் பாருங்க, புஸ்தகாபாவ அப்படின்னு சொன்னா அபாவத்தினுடைய பிரதியோகி புஸ்தகம். அங்க பிரதியோகிதாவச்சேதகம் புஸ்தகத்துவம். சரியா? ராமனுடைய புஸ்தகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அபாவத்தினுடைய பிரதியோகி ராம புஸ்தகம், பிரதியோகிதாவச்சேதகம் ராம புஸ்தகத்துவம். இந்த ரூம்ல புஸ்தகத்துவாவச்சின்னமான ஒரு பதார்த்தம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன சொல்ல முடியாது? புஸ்தகம் நாஸ்தி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா ராம புஸ்தகத்துவாவச்சின்னம் ஒண்ணு இங்க இல்லை. அதனால நம்ம என்ன சொல்லலாம்? தாராளமா சொல்லலாம் ராம புஸ்தகம் நாஸ்தி. இதுல இந்த புஸ்தகத்துவாவச்சின்ன பிரதியோகிதாக அபாவஹா, இந்த வாக்கியத்தை நல்லா கவனிச்சுக்கணும். புஸ்தகத்வாவச்சின்ன பிரதியோகிதாக அபாவஹா அப்படின்னு அர்த்தம். புஸ்தகத்துவம் அவச்சேதகம், அந்த புஸ்தகத்வாவச்சின்னமானது பிரதியோகி. சரியா? இப்ப நான் நீட்டமா வாக்கியம் சொன்னேன் இல்லையா? நாம நல்லா கவனிச்சுட்டே இருக்கணும், வாக்கியங்களை நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும். அப்பதான் இது நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும். எது எதுக்கு விசேஷணம்னு தெரிஞ்சுக்கணும். பாருங்க, புஸ்தகத்வாவச்சின்ன பிரதியோகி தாக்க அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? இங்க புஸ்தகத்வாவச்சின்ன அப்படிங்கிற பதம் எதை குறிப்பிடுறது? பிரதியோகியை குறிக்கிறது. சமீச்சீனம். புஸ்தகத்துவம் என்கின்ற தர்மத்தினால பிரிக்கப்பட்ட புஸ்தகத்தை குறிக்கிறது, அதாவது பிரதியோகியை குறிக்கிறது. சரியா? புஸ்தகத்வாவச்சின்ன, புஸ்தகத்துவம் எனும் தர்மத்தினால் பிரிக்கப்பட்ட பிரதியோகி. எது அந்த பிரதியோகி? புஸ்தகம். இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? புஸ்தகத்வாவச்சின்ன பிரதியோகி தாக்க அப்படின்னு. பிரதியோகிதா அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, பிரதியோகிதா பிரதியோகியில இருக்கு. அந்த பிரதியோகிதாக்க, அந்த க சேர்த்ததுனால என்னாச்சு தெரியுமா? ஷார்ட்கட்ல சொல்லிட்டு இருக்கோம். பிரதியோகிதா நிரூபித அநியோகிதாஸ்ரயா அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப அந்த பிரதியோகிதா நிரூபித அநியோகிதா எங்க இருக்கு? அபாவத்துல. அபாவத்துல இருக்கு. சரியா? அப்ப அந்த க அப்படிங்கிற பதம் எதை குறிப்பிடுறது? சமீச்சீன முக்தம், அபாவத்தை குறிப்பிடுறது. தனிகஹா அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா? தனிகஹா கூட பரவாயில்ல, அது தனிங்கிற பதத்தினாலேயே வந்துடுறது. வேற ஏதாவது பதம் இது மாதிரி பதம் இருக்க பாருங்க. வார்த்தை இல்லாத அதை கொண்டவன். சிதம்பரஹா அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா? சித்து அம்பரம் எஸ் சஹா. அத போல இங்க பிரதியோகிதா நிரூபித அநியோகிதாஸ்ரயா அபாவஹான்னு அந்த க அப்படிங்கிறத இப்ப நாம எப்படி சொல்ல வேண்டியதை சுருக்கிட்டோம்னு சொல்றேன். முதல்ல விரிவா சொல்றேன் பாருங்க. புஸ்தகத்வாவச்சின்ன பிரதியோகிதா நிரூபித அநியோகிதாஸ்ரயா அபாவஹா புஸ்தகாபாவஹா. இதைத்தான் நம்ம சொல்லணும். இதை நம்ம சுருக்கி என்ன பண்றோம்? புஸ்தகத்வாவச்சின்ன பிரதியோகிதாக்க அபாவஹா அப்படின்னு சொல்லிவிடுறோம். அந்த கங்கிறதுல இவ்வளவு அர்த்தம் உள்ள அடங்கி இருக்கு. இதை நாம மனசை நல்லா வாங்கிக்கணும். கிம் வக்தவியம் அஸ்தி? புஸ்தகத்வாவச்சின்ன பிரதியோகிதா நிரூபித அநியோகிதாஸ்ரயா அபாவஹா இது வக்தவியம் அஸ்தி. अस्माभिः किं सङ्कोचरूपेण उच्यते. सङ्कोचः इत्युक्ते न्यूनीकरणं, शरीरलाघवसम्पादनम् इति चिन्तयन्तु. पुस्तकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताक अभावः इति उच्यते. प्रतियोगिताक इत्यस्य प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिताश्रयः इत्यर्थः. यदा अस्माभिः पुस्तकं नास्ति इत्युच्यते तदानीम् एतादृश अभावः तत्र वर्तते. पुस्तकम् अस्ति चेत् एतादृश अभावः अस्मिन् प्रकोष्ठे अस्ति इति वक्तुं न शक्यते. पूर्वमेव अस्माभिः चिन्तितं सह उपस्थितिः उभयोः न भवति इत्युक्तं. यदा पुस्तकत्वावच्छिन्न पुस्तकम् अस्ति तर्हि पुस्तकं नास्ति इत्यभावः वक्तुं न शक्यते. कुतः? पुस्तकमस्ति चेत् पुस्तकत्वावच्छिन्न पुस्तकम् अस्ति चेत् तदभावः नैव भवति, सहानवस्थितिरूपविरोधस्य सत्वात्. पूर्वम् अस्माभिः पठितमस्ति. यदि
रामपुस्तकत्वावच्छिन्नस्य अभावः उच्यते तदानीं क्लेशो नास्ति। कुतः यद्यपि पुस्तकत्वावच्छिन्नं किञ्चित् अत्र अस्ति अथापि रामपुस्तकत्वावच्छिन्नं नास्ति, अतः अभावः वक्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। तद्विरोधि रामपुस्तकम् अत्र नास्ति इति कृत्वा இது நல்லா புரிஞ்சுட்டா எப்படின்னு? இதைத்தான் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு கிரந்தத்துல இந்த சாமான்யாபாவः விசேஷாபாவः இதை பார்க்க போறோம். இதானீம் तस्य सामान्याभावः इति प्रकारः निरूप्यते। तस्य इत्युक्ते अभावस्य, अभावத்திலேயே सामान्याभावः அப்படிங்கிற பிரகாரத்தை நாம பார்க்க போறோம். प्रतियोगिता भावपदार्थे घटादौ विद्यमानः विरोधः इति निरूपितम्. प्रतियोगिताன்னா என்னது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு அபாவத்தினுடைய பிரதியோகி எதுவா இருக்கும்? அபாவங்கிறது கஷ்டன பதார்த்தா, அப்போ அவசியம் பிரதியோகி பாவ பதார்த்தம் தான் இருக்கும். சரியா? எப்போ தெரியுமா அபாவமே பிரதியோகி ஆயிடும்? இப்ப பாருங்க, घटाभावः அப்படின்னு சொல்றேன்னா இல்லையா? இப்போ இந்த இடத்துல பிரதியோகி எல்லாம் நீங்க பார்த்தேன்னா घटाभावः, पटहाभावः, रामस्याभावः, लक्ष्मणस्याभावः என்ன வேணா சொல்லிக்கோங்க. எல்லா இடத்துலயும் பிரதியோகியா என்ன இருக்கு? பாவ பதார்த்தம் இருக்கு. பாவ பதார்த்தம் தான். சரிதானே? அப்ப எல்லா இடத்துலயும் வந்து பாவ பதார்த்தம் தான் பிரதியோகியா இருக்குமான்னு கேட்டா நாம சொல்றது வச்சிருக்கு. இப்ப பாருங்க, அஸ்மின் பிரகோஷ்டே घटाभावा भावो अस्ति அப்படின்னு அர்த்தம். घटहा अस्तिன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஆனா இப்ப பிரதியோகி என்ன ஆயிடுதுன்னு கேட்டா அபாவஹ, घटाभावा भावः அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது घटाभावः பிரதியோகி ஆயிடுது. இப்படி மெனக்கட்டு சொல்லதா இருந்தால் அபாவஹா வந்து என்ன ஆயிடும்? பிரதியோகியா ஆயிடும். இல்லைன்னு சொன்னா மற்ற எல்லா இடத்துலையும் பாவ பதார்த்தங்கள் தான் பிரதியோகிதா இருக்கும். சரியா? प्रतियोगिता भाव पदार्थे घटादौ विद्यमानः विरोधः इति निरूपितम्. प्रतियोगिताன்னு சொன்னா இந்த விரோதத்தை தான் நம்ம பிரதியோகிதான்னு சொல்றோம்னு சொல்லி கொடுத்தார். सा प्रतियोगिता यदा एकजातियुक्तेषु அப்படின்னு அர்த்தம், सजातीयेषु यावत्सु भवति तदा सः सामान्यभावः इत्युच्यते. இப்ப பாருங்க, நாம ஒரு உதாரணம் பார்த்தோம், புஸ்தகாபாவகான்னு. இந்த இடத்துல பிரதியோகிதா எத்தனை இடத்துல இருக்குன்னு கேட்டா அத்தனை புஸ்தகத்திலையும் இருக்கு. சஜாத்தியமான புஸ்தகங்கள் அத்தனையிலையும் இருக்கு. ஆனா ராம புஸ்தகத்துவம் அப்படி இல்லை, குறிப்பிட்ட ஒரு புஸ்தகத்துல தான் இருக்கு. ஒரு புஸ்தகமோ ரெண்டு புஸ்தகமோ. சரியா? அதுதான் சொல்றார். சா பிரதியோகிதா யதா ஏக ஜாதி யுக்தேஷு அப்படின்னு அர்த்தம். புஸ்தகத்துவ ஜாதி யுக்தேஷு சஜாத்தியேஷு யாவத்சு பவதி, எத்தனை பதார்த்தங்கள் இருக்கோ அத்தனை இருக்குமோ, ததா சஹா சாமான்யாபாவஹா இத்யுச்சதே. அப்படின்னு என்ன தெரியுது? இந்த பிரதியோகிதா புஸ்தகத்துல இருந்தால், புஸ்தகத்வாவச்சின்னத்துல இருந்தால் அது சாமான்யபாவஹா. இதே பிரதியோகிதா ராம புஸ்தகத்வாவச்சின்ன பிரதியோகியில இருந்தால், புஸ்தகத்துல இருந்தால் அப்போ விசேஷாபாவஹா. புரிஞ்சுதா இது? सामान्यस्य अभावः इति यथा श्रुते तु अयं जातेरभावः स्यात्. இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி இவரே கேட்டு நமக்கு புரிய வைக்கிறார். சாமான்யாபாவஹா அப்படின்னு அந்த பேர் பார்த்தா நமக்கு என்ன தோன்றது? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பதார்த்தங்கள்லாம் நிரூபிச்சுட்டே வந்தோம். திரவியம், குணஹா, கர்ம, சாமான்யம் அப்படின்னு பார்த்தோம். அந்த இடத்துல சாமான்யம்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தோம்? ஜாதி, பட்டத்துவம் இப்படின்னு பார்த்தோமா இல்லையா? அப்போ சாமான்யா பாவகான்னு சொன்னா அதை பார்த்துட்டு மறுபடியும் இதை பார்க்கும்போது நமக்கு புத்தியில என்ன வரும்? ஓ, கடத்வா பாவகா, பட்டத்வா பாவகா அப்படின்னு தானே புத்தியில வருது. ஆனா அப்படி இல்லை. இந்த சாமான்யமானது பிரதியோகிதாவச்சேதகமா எங்க இருக்குமோ அந்த பிரதியோகிதாவை கொண்ட பிரதியோகின்னு அர்த்தம். உதாரணத்துக்கு கடத்துவம் அப்படின்னு எடுத்துட்டு அந்த கடத்வாவ சின்ன பிரதியோகிதான் இங்க சாமான்யம்னு சொல்லப்படுறது. அந்த கடத்துவத்தை சொல்லல. புரிஞ்சுதா? இங்க சாமான்யம்ங்கிற சாமான்யா பாவா அப்படிங்கிற பதத்தை பார்த்து ஏமாந்துட கூடாது. சாமான்யா பாவகான்னு அர்த்தம் இந்த பட்டத்துவம் கடத்துவம் மாதிரியான தர்மங்களினாலே பிரிக்கப்பட்ட பிரதியோகி. அதுதான் பிரதியோகி. பிரதியோகிய சொல்றது இங்க சாமானிய பதம். பிரதியோகியில இருக்கக்கூடிய கடத்துவ படத்துவாதி சாமானிய தர்மத்தை சொல்லல. புரிஞ்சுதா? நல்லா கேள்வி பதில் ரெண்டும் புரிஞ்சிருக்கா உத்தவ்?
முகத்தை பார்த்தா எனக்கு புரிஞ்சுமா தெரியல. புரிஞ்சுத்தாப்பா? உத்தவ் கேட்குறேன். காதுல கேட்கலையா? सम्यक् न श्रूयते इति उक्तम्। तस्य न श्रूयते वा उभयोरपि न श्रूयते वा? तस्य न श्रूयते। तर्हि अनन्तरं ज्ञातव्यम्। अधुना श्रूयते वा सम्यक्? भवतः दूरवाण्यां कश्चन क्लेशः स्यात् कदाचित्। बहिः गत्वा पुनः आगच्छतु, तदानीं सम्यक् भवति। भवतु, विषयः अवगतः वा? अवगतम् आचार्य। कः प्रश्नः आसीत्? सामान्याभावः इति पदमत्र उल्लिखितम्। एतत् श्रुत्वा अस्माकं कदाचित् भ्रमः भवेत्। सामान्यपदार्थः कः इति पूर्वं निरूपितं। तत् श्रुत्वा झटिति इदं श्रूयते किल? तदानीं बुद्धौ किं भवति इत्युक्ते सामान्यस्य अभावः इत्युक्ते घटत्वस्य अभावः, पटत्वस्य अभावः इति भवेत्। तथा नास्ति। अत्र सामान्यपदेन किं विवक्षितम् इत्युक्ते घटत्व आश्रयः यः वर्तते घटः सः प्रतियोगी। घटाभावः चेत् घटः प्रतियोगी, स एव घटः अत्र सामान्यशब्देन विवक्षितः, न तु घटत्वम्। घटत्वेन अवच्छिन्नः यः पदार्थः सः विवक्षितः इत्यर्थः। अयमेव विषयः अत्र उच्यते। पश्यतु, सामान्यस्य अभावः इति यथा श्रुते तु अयं जातेः अभावः स्यात्। कुतः? सामान्यं नाम प्राग् उक्तरीत्या जातिः, तस्याः अभावः इति यदि अर्थः स्यात्, सामान्यशब्देन जातिः गृहीता चेत् तदानीं किं भवति? तदा घटसामान्याभावः इत्यस्य अयमर्थः स्यात्। कः अर्थः? घटस्य यत् सामान्यं घटत्वं तस्य अभावः इत्यर्थः स्यात्। घटसामान्याभावः इत्युक्ते, परन्तु नायं विवक्षितः, तथा अर्थः अत्र न विवक्षितः। तर्हि कस्य सामान्यशब्देन ग्रहणम् इत्युक्ते किन्तु सर्वस्य घटस्य अभावः इत्युक्ते घटत्वस्य आश्रयः यः वर्तते घटः सः विवक्षितः इत्यर्थः। घटत्वं तस्य पश्यन्तु, किन्तु सर्वस्य घटस्य अभावः, घटसामान्यं यत् घटत्वं तद्वान् सर्वोऽपि घटः अत्र विवक्षितः। अर्थः सम्यक् गृहीतः किल? तस्य अभावः अयं। कोऽर्थः? सर्वोऽपि घटः अस्य विरोधी। घटो नास्ति इत्यत्र यः घटाभावः उच्यते तत्र सर्वोऽपि घटः प्रतियोगी विरोधी भवति इत्यर्थः। येन केनापि घटेन सामान्याभावस्य अपसारणं कर्तुं शक्यं। पश्यन्तु, अस्मिन् प्रकोष्ठे घटो नास्ति इति चिन्तयतु, घटाभावः अस्ति, सः घटः अपसारणीयः। तदानीं मया किं कर्तव्यं? घटविशेषः, रामस्य घटः आनेयः वा, अथवा यः कोऽपि कश्चन घटः आनेतुं शक्यः वा? यः कोऽपि घटः। कुतः? कीदृशः अभावः उक्तः? सामान्य घटस्य अभावः उक्तः अस्मिन् प्रकोष्ठे, स एव नाशनीयः चेत् सामान्यः कश्चन घटः, घटत्वावच्छिन्नः कश्चन अस्ति चेत् अलं। विशिष्य रामेण कृतः यः घटः अथवा रामसम्बन्धी घटः स एव अपेक्षितः इति न। यदा मया एवम् उच्यते अस्मिन् प्रकोष्ठे रामस्य घटो नास्ति इति उच्यते, तदानीं तादृश अभावं वारयितुं रामस्य घटः एव आनेतव्यः, न तु अन्यस्य सामान्यस्य वा। सम्यक् अस्ति? तदेव अत्र इदं समीचीनम् उदाहरणं पश्यामः। अस्माभिः किञ्चित् उदाहरणं दृष्टमस्ति, ग्रन्थकारैः आचार्यैः किञ्चित् उदाहरणं प्रदर्श्यते। कुतश्चित् कारणात् मत्स्यस्य जलस्य च वियोगः जातः. ரெண்டும் பிரிஞ்சிருது. மீனும் ஜலமும் தனித்தனியா பிரிஞ்சிருது ஏதோ காரணத்தினால. தொட்டி உடைஞ்சதுன்னு வச்சுப்போமே, மீன் தொட்டியில மீன் வச்சிருக்கா, தொட்டி உடஞ்சிருது, ஜலம் எல்லாம் போயிடுது, மீன் மட்டும் பாக்கி இருக்கு, ரெண்டும் பிரிஞ்சிருக்கு. இப்ப என்ன ஆகும்? அது அந்த மீன் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டா, சஹா மத்ஸ்யஹா திரஷ்யதி லுடதி ச, பயப்படுறது, லுடதின்னா துள்றது,
சரியா? குதஹா ஏன் சஹா ஜலம் அபேக்ஷதே அர்த்தாத் சஹா ஜலாபாவம் பஷ்யதி அனுபவதி. பஷ்யத்தின்னா இந்த இடத்துல அனுபவத்தின்னு அர்த்தம். ஜலம் இல்லே, தண்ணீர் வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறது. கீதுஷ ஜலாபாவம் ஜல சாமானியாபாவம் அபேக்ஷதே. அதாவது இந்த மாதிரியான அபாவத்தை அது அனுபவிக்கிறது. ஜலம் இல்லை, தண்ணீர் இல்லை அப்படின்னு அது இப்ப நினைக்குமா இல்லையா? தண்ணீர் இல்லை, நான் பிழைக்கணும், எனக்கு தண்ணீர் வேணும். தண்ணீர் வேணும்னு அர்த்தம், தண்ணீர் இல்லைன்னு அர்த்தம். இப்போ இங்க ஜலம் இல்லை அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறதா, இல்ல சமுத்திர ஜலம் இல்லை, இல்ல ஆக்வாஃபினா வாட்டர் இல்லை, இப்படி எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறதா? அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லையே. ஜலம் இல்லைன்னு தான் எதிர்பார்க்கும். ஜல சாமானியஸ்ய அபாவா தேன திருஷ்யத்தே இல்லையா? அப்படிதானே? அதுதான் சொல்றார். அர்த்தாத் சஹா ஜலாபாவம் பஷ்யதி அனுபவதி. கீதృశ ஜலாபாவம் ஜல சாமான்யாபாவம். குதஹ கிமபி ஜலம் மத்ஸ்யேன அனுபூயமானம் ஜலாபாவம் வாரயித்தும் பிரபவதி. மத்ஸ்யேன அனுபூயமானம் ஜலாபாவம் யத்கிமபி ஜலம் வாரயித்தும் பிரபவதி. எந்த ஜலம் கொண்டு வந்தாலும் அந்த மீன் எந்த ஒரு அபாவத்தை அனுபவிக்கிறதோ அதை போக்க முடியும் இல்லையா? குதஹ கிமபி ஜலம் மத்ஸ்யேன அனுபூயமானம் ஜலாபாவம் வாரயித்தும் பிரபவதி. கஷ்சித் தஸ்மை நदी जलं दद्यात्. एकः आगत्य नदी जलं ददाति. कश्चित् तडाग जलं दद्यात्. कश्चित् कूपजलमपि दद्यात्. यत्किञ्चित् जलं तदभावस्य विरोधी भवितुमर्हति. कुतः? मत्स्यः जलसामान्याभावं पश्यति तदानीं. विरोधरूपा प्रतियोगिता नदीजले तडागजले कूपजले अन्यस्मिन् सर्वस्मिन्नपि जले वर्तते. प्रतियोगिता प्रतियोगी जलसामान्यं चेत् प्रतियोगिता जलसामान्ये भवति इत्यर्थः. अतः अयं जलसामान्याभावः. सम्यक् अयं विषयः अवगतः किल? तर्हि विशेषाभावो नाम कः? पश्यन्तु. वक्ष्यमाण अभावयोः एवं विध प्रतियोगिता न भवति इति विशेषः अग्रे निरूप्यते. किञ्चित् उदाहरणं दीयते. तत्र तु एतादृश सामान्यभावः विषयः न भवति, विशेषाभावः एव विषयः भवति. तत् किम् अस्ति? अग्रे पश्यन्तु. विशेषाभावः. तत्र द्वितीयाभावः विशेषाभावः. एका कथा उच्यते. पश्यन्तु. तत्र चातकपक्षिणं सम्प्रदाये उदाहरन्ति. चातकपक्षिன்னு ஒரு பட்சி கேள்விப்பட்டிருக்கல. இந்த நீதி சதகங்கள்லாம் கூட நிறைய ஸ்லோகங்கள் ரே ரே சாத்தக சாவதான மனசா அப்படின்லாம் ஒரு ஸ்லோகங்கள்லாம் வருமே, கேள்விப்பட்டது இல்லை. சரி, பரவாயில்ல. அதனுடைய விசேஷம் என்னன்னு பாருங்க. சஹா பக்ஷி விருஷ்டிகாலே விருக்ஷஸ்ய உச்சதம சாகாயாம் உபவிஷ்ய ஷிரஹா உன்னமய்ய. இப்படி பார்த்துட்டு உட்காந்துக்கும். மேல மரத்து மேலே உட்காந்துட்டு. ஏன்னு கேட்டா மேகத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஜலத்தை அப்படியே குடிக்கும். அதுதான் அந்த பக்ஷியினுடைய ஒரு விசேஷம். சரியா? அதனால மேல என்ன பண்ணும்? மரத்துடைய உச்சியில போய் உட்கார்ந்துட்டு தலையை மேல போய் வச்சுக்கும். சரியா? உச்சதம சாகாயாம் உபவிஷ்ய ஷிரஹா உன்னமய்ய மேகம் பஷ்யன்னு விருஷ்டிம் அபிவாஞ்சதி பிரார்த்தயதி. சஹா பக்ஷி கிம் கரோதி? साक्षात् वृष्टिजलमेव पिबति, न भूमौ पतितं जलं पिबति इति तस्य वर्तते कश्चन नियमः. अतः सः पक्षी किं करोति? वृक्षस्य उपरि उच्चतमशिखा किं शाखा या वर्तते तस्याम् उपविश्य मुखम् एवं करोति. तदानीं साक्षात् जलबिन्दवः पतन्ति किल, पिबति इति अस्ति तस्य कश्चन नियमः. व्रतम् इति चिन्तयतु. मेघं पश्यन् वृष्टिम् अभिवाञ्छति. कुतः? सोऽपि जलाभावं पश्यति. सोऽपि पक्षी जलाभावं पश्यति. किं तेन दृश्यमानः अभावः नदीजलेन कूपजलेन वा वारयितुं शक्यः? सः पक्षी अभावम् अनुभवति किल. तम् अभावं वारयितुं नदीजलम् अपेक्षते वा तडागजलम् अपेक्षते वा इत्युक्ते नदीजलेन तादृश अभावः वारयितुं शक्यः वा इति प्रश्नः. किम् उत्तरं? नास्ति. அப்போ அந்த பட்சி எந்த மாதிரியான ஜலத்தை எதிர்பார்க்கிறதுன்னு கேட்டா விருஷ்டி ஜலாபாவத்தை தான் பார்க்கிறதுனால
அது அனுபவிக்கக்கூடியதான அபாவத்தை போக்குறதுக்கு எந்த மாதிரியான ஜலம் வேணும்னு கேட்டால் விருஷ்டி ஜலம்தான் வேணும். அதுதான் பிரதியோகி. நதி ஜலமோ தடாக ஜலமோ இல்லை. கஷ்டித் கிம் தேன திருஷ்யமானः அபாவः நதீஜலேன कूपजलेन वा वारयितुं शक्यः नैव. कश्चित् कूपजलम् आदाय तस्मै यच्छति चेत् न सः तुष्यति पक्षी. अतः अयं जलविशेषाभावः न तु जलसामान्यभावः. जलविशेषस्य अभावः. अस्य प्रतियोगिता सर्वस्मिन् जले न वर्तते, किन्तु जलविशेषे एव वर्तते प्रतियोगिता. तर्हि प्रतियोगी कुत्र भवति? प्रतियोगी कः भवति? किं भवति? वृष्टिजलस्य अभावः. वृष्टिजलं. तर्हि वृष्टिजले एव प्रतियोगिता भवति. किं तत् प्रतियोगी? वृष्टिजलम्. अतः तदेव इत्युक्ते वृष्टिजलमेव तम् अभावं नाशयितुं प्रभवति, न तु सामान्यजलं. तस्मात् वृष्टिजलं नास्ति इति जलविशेषाभावः. तर्हि वृष्टिजलाभावः इति उच्यते चेत् वृष्टिजलनिष्ठ वृष्टिजलत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिताश्रयः अभावे भवति. कीदृश अभावे? वृष्टिजलाभावे. असकृत एवं उक्त्वा अभ्यासः कर्तव्यः. आदौ 10 वारं संपूर्णं वक्तव्यं. वृष्टिजलनिष्ठ वृष्टिजलत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता निरूपित अनियोगिताश्रयः अभावः वृष्टिजलाभावः. एवं रूपेण 10 वारं वक्तव्यं. तदनन्तरं वृष्टिजलनिष्ठ प्रतियोगिता निरूपक अभावः वृष्टिजलाभावः इति वा वक्तव्यं संग्रहेण. परन्तु आदौ विस्तृततया उक्त्वा अभ्यासः कर्तव्यः. कृत्वा अयमेव विषयः संग्रहरूपेण उच्यते इति बुद्धौ स्थापनीयम्. क इति शब्दस्य अक्षरस्य कः अर्थः इति मया उक्तं किल, तद् न विस्मर्तव्यं. भवतु. एतत् सर्वम् अत्र चित्ररूपेण लिखितं ग्रन्थकारैः. इतः परं पश्यन्तु. विशेषविशेषाभाववर्णनं. सामान्याभावः, विशेषाभावः, विशेषविशेषाभावः इत्युक्ते कः अभिप्रायः? तत्रापि किञ्चित् विशेषणम् अस्ति इत्यर्थः. पश्यन्तु, ग्रन्थकाराः कथं पठितॄणां विषये करुणायुक्ताः सन्ति. एकैकत्रापि विवरणे एकां कथां वदन्ति. सम्यक् बुद्धौ स्थापयितुं शक्यते. तथा अधुना एकां कथां वदन्ति. रमणीया कथा भवति सा. पश्यन्तु. इतोपि अन्यं विशेषविशेषाभावं सम्प्रदाये निरूपयन्ति. कथं निरूपयन्ति? पश्यन्तु. स्वातीनक्षत्रीय वृष्टिजलाभावः. वृष्टिजलं तत्रापि स्वातीनक्षत्रीय वृष्टिजलं तदभावः. अभावे विशेषणं वृष्टिजलं, प्रतियोगित्वेन विशेषणं. पश्यन्तु. घटाभावः, पटाभावः, पुस्तकाभावः इति अनेके अभावाः सन्ति. सर्वोऽपि अभावः समानः एकः वा अन्यः अन्यः वा? अन्यः अन्यः इति वक्तव्यं. कथम् अवगम्यते इत्युक्ते तत्र विशेषणम् अस्ति. किम् इति? प्रतियोगी एव तत्र विशेषणं. घटाभावः इत्युच्यते किल. तर्हि प्रतियोगित्वेन विशेषणं भवति. तर्हि तत्रैव यदि रक्तघटाभावः इत्युच्यते तर्हि पश्यन्तु, रक्तत्वं विशेषणं. कुत्र विशेषणं? घटे. तत्रापि इतोपि किञ्चित् विशेषणं दीयते चेत् तत् कुत्र विशेषणं भवति? रक्तवर्णे. तद्वत् पश्यन्तु. जलाभावः, वृष्टिजलाभावः. वृष्टिसम्बन्धः अधुना कुत्र विशेषणं भवति? जले. पश्यन्तु. अभावः इति केवलम् उच्यते. जलाभावः इत्युच्यते चेत्
अयम् अन्यः भावः कुतः प्रतियोगी जलं तदेव विशेषणमत्र तत्र जले एकं विशेषणं वृष्टिसम्बन्धः इतोपि स्वातिनक्षत्रीयवृष्टिजलाभावः इति यदा उच्यते तदा स्वातिनक्षत्रसम्बन्धः विशेषणं कुत्र विशेषणं वृष्टौ वृष्टि वृष्टौ वृष्टौ विशेषणं तर्हि स्वातिनक्षत्रसम्बन्धः वृष्टौ विशेषणं वृष्टिस्तु जले विशेषणं जलं तु अभावे विशेषणं प्रतियोगिविधया एवं क्रमः अस्ति तर्हि अधुना वयं यद् उदाहरणं पश्यामः तत्र विशेषविशेषाभावः भविष्यति पश्यन्तु स च स्वातिनक्षत्रीयवृष्टिजलाभावः तथा हि सूर्यः प्रायः 14 वा 15 वा दिनानि एकैकस्मिन् नक्षत्रे तिष्ठति तत्र मृगनक्षत्रमारभ्य हस्तनक्षत्रपर्यन्तं 9 नक्षत्रेषु सूर्ये सति सार्धमासचतुष्टयं वृष्टिर्भवति प्रचुरा वृष्टिर्भवति இது ஒரு விஷயம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிறார் மழை காலம் எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டா பொதுவா சூரியன் வந்து ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திலையும் பெரும்பாலும் எத்தனை 14 அல்லது 15 ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இந்த இது சொல்றோம்லப்பா ராசியில இந்த ராசியில பிரவேசிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இப்போ ஒரு ராசிங்கிறது 2.5 நட்சத்திரம் தானே 4 பாதங்கள் மொத்தம் 9 பாதங்கள் வருது இல்லையா 9 பாதங்கள்னு சொன்னா இப்படி வச்சுக்கோங்க 14 நாட்கள் 4 பாதங்கள் அப்போ சூரியன் ஒரு மாசம் ஒரு ராசியில இருக்காருன்னு சொன்னா அதையும் நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் நட்சத்திரத்தை வச்சிருந்து அப்ப என்ன ஆகும் உதாரணத்துக்கு அஸ்வினி நட்சத்திரம் எடுத்துப்போமே அஸ்வினி நட்சத்திரத்துல 4 பாதங்கள் அப்புறம் வந்து அஸ்வினி இருக்கு அபபரணி அதுல ஒரு 4 நாழிகைகள் நாழிகைகள் சொல்றோம் 4 பாதங்கள் அடுத்த நட்சத்திரத்துல ஒரு பாதம் இப்படி வச்சுப்போம் இப்படி வரும்பொழுது என்ன ஆறுது இதை நம்ம ஒரு 30 நாள் பிரிக்கணும் இதையும் டிவைட் பண்ணோம் பண்ணினா என்ன ஆகும் 14 2ன்னு வந்து நிக்கிறது அப்போ சூரியன் 14 நாட்கள் ஒரு நட்சத்திரத்துல இருக்காருன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சுதா கணக்கு எப்படின்னு இந்த மாதிரி இந்த மிருகசிரோ நட்சத்திரம் இருக்கு இல்லையா அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஹஸ்த நட்சத்திர பரியந்தம் சூரியன் எந்த காலத்துல இருக்காரோ அந்த காலம் விருஷ்டி காலமா வச்சுருக்கோம் மழை காலம் புரிஞ்சுதா இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கா அப்படின்னு சரி அதைத்தான் இங்க சொல்றாரு தத்ர மிருக நட்சத்திரம் ஆரம்பிய ஹஸ்த நட்சத்திர பரியந்தம் 9 நட்சத்திரேஷு சூர்யே சதி சார்த மாச சதுஷ்டயம் பிரச்சுரா விருஷ்டி அதிகா விருஷ்டி பவதி தத்ர சித்ரா ஸ்வாதி நட்சத்திரயோஹோ கிஞ்சித் ஊனா விருஷ்டி பவதி சித்ரா நட்சத்திரத்திலையும் சுவாதி நட்சத்திரத்திலையும் கடைசி நட்சத்திரம் முடிய போற சமயத்துல மழை கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கும் விருஷ்டி பவதி அயம் நட்சத்திர காலஹா பிராயः கார்த்திக மாசி பவதி சரியா இப்ப நம்ம முடிஞ்சது அந்த காலம்தான் யதா சுவாதி நட்சத்திரியா விருஷ்டி ஆசன்னா பவதி நிகட்டா பவதி அதாவது சமீபவர்த்தியா இருக்கும் அருகில் வருதோ அந்த சுவாதி நட்சத்திரம் அந்த சமயத்துல ததா சாகரே கபீரே ஜலே ஸ்திதா சுக்தி ஜலோபரி சமேத்ய சுவாதி நட்சத்திரஸ்ய விருஷ்டி ஜலம் காமயதே இந்த இதுக்கு சுக்திகான்னு சொன்னா சிப்பி அப்படி மூடி இருக்குமே முத்து வருமேப்பா சிப்பின்னு சொல்லுவோமே ஷெல் சொல்லுவோம் இல்லையா ஷெல் சிறிதனை அது ஆழத்துல இருக்கும் கடல்ல ஆனா இந்த சுவாதி நட்சத்திரம் வர சமயத்துல மேல வரும் மேல வந்து இப்படி இருக்கு திறந்து இருக்கும் அதுல இந்த சுவாதி நட்சத்திரத்து ஜலம் விழுந்தால் அதுதான் முத்தா மாறுறது இப்படி இருக்கு இப்போ அந்த சிப்பி என்ன எதிர்பார்க்கிறது வெறும் விருஷ்டி ஜலத்தையா இல்ல சுவாதி நட்சத்திரிய விருஷ்டி ஜலத்தையா அப்போ வெறும் விருஷ்டி ஜலம் இல்ல முன்னாடி சொன்ன உதாரணம் விருஷ்டி ஜலத்தை தான் வச்சுன்னு சொன்னார் இப்போ அப்படி இல்லை விசேஷத்தை சொல்லிட்டுக்க பாருங்க यदा स्वाति नक्षत्रीया वृष्टिः आसन्ना भवति तदा सागरे गभीरे जलेन गभीरन आழம்
அந்த ரொம்ப உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடியதான ஸ்திதா சுக்திகா ஜலோபரி சமேத்திய ஆகத்திய ஸ்வாதி நக்ஷத்ரஸ்ய விருஷ்டிஜலம் காமயதே அபேக்ஷதே. அர்த்தாத் ஸ்வாதி நக்ஷத்ரீய விருஷ்டிஜலாபாவம் பஷ்யதி சா சுக்திகா. ந அயம் அபாவः कूपजलेन नदीजलेन वा शक्यः निवारयितुम्. एतादृश अभावस्य वारणं नदीजलेन नदीजलपूरणेन वा तडागजलपूरणेन वा किं बहुना वृष्टिजलपूरणेनापि कर्तुं न शक्यते. स्वातिनक्षत्रीयवृष्टिजलं चेत् तदानीम् अभावः वारयितुं शक्यः. இல்லையா? அந்த சுக்திகா இப்போ திறந்துட்டு ஜலத்தை எதிர்பார்க்கறது எந்த மாதிரியான ஜலத்தைன்னு கேட்டா சுவாதி நட்சத்திரிய விருஷ்டி ஜலத்தை எதிர்பார்க்கறது. நாம ஒரு மக்கு ஜலத்தை கொண்டு போயிட்டு கிணத்து ஜலத்தை ஊத்தினாலோ இல்ல தடாக ஜலத்தை ஊத்தினாலோ நதி ஜலத்தை கங்கை ஜலம் ரொம்ப புனிதமானது அப்படின்னு ஊத்தினா கூட ஏத்துக்காதுன்னு அர்த்தம். அதனுடைய அபாவம் போகாது. விருஷ்டி ஜலத்தை விட்டால் அதுவும் போகாது. சுவாதி நட்சத்திரிய விருஷ்டி ஜலமா இருக்கணும். சரியா? அதுதான் சொல்ல. केवलं स्वाति नक्षत्रीय वृष्टिजलं वाञ्छति. अतः अस्य अभावस्य प्रतियोगी न जलसामान्यं नापि वृष्टिजलसामान्यं. वृष्टिजलमपि न प्रतियोगी अपि तु स्वाति नक्षत्रीय वृष्टिजलमेव प्रतियोगी. जलविशेषरूप वृष्टिजलस्यापि अयं विशेषः. பாருங்க, ஜலத்தை காட்டிலும் वृष्टिजलம்ங்கிறது விசேஷம். அதற்கும் விசேஷமா இருக்குது. जलविशेषरूप वृष्टिजलस्यापि अयं विशेषः यत् स्वाति नक्षत्रीय वृष्टिजलं तस्य अयम् अभावः. अतः विशेष विशेषाभावः इति उच्यते. एवमेव सर्वत्र पुष्पसामान्याभावः, नीलपुष्पसामान्याभावः, शरत्कालीन नीलपुष्पभावः इत्यादयः सामान्याभावाः विशेषाभावाः विशेष विशेषाभावाः उदाहर्तव्याः. இந்த எல்லா இடத்துலயும் மூணு விதமான அபாவத்தை சொல்லி கொடுத்தார். இதுல ஏன் பேதம்ங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம். அவச்சேதக பேதா இருக்கு. அதை நாம அடுத்த இதுல பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திப்போம். ஆகீஷாத்யா சுமனசஹ சர்வார்த்தானாமுபக்ரமே யம் நத்வா கிருதகிருத்யா ஸ்யுஹு தம் நமாமி கஜானனம். गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः.